पंजाब की सियासत के चुनौतियों का दौर हुण भगवंत मान ने सीएम चन्नी नूं धूरी तो चोण लड़न का किया चैलेंज। बोले चमकौर साहिब रिजर्व हलका, इसलिए तुसीं आओ धूरी। पहला चन्नी ने केजरीवाल नूं दित्ती सी चुनौती। ईडी रेड नूं लैके सीएम चन्नी ते हमलावर अकाली दल। मजीठिया ने मुख्यमंत्री अते भाणजे भुपिंदर हनी ते माइनिंग माफिया की पुश्तपनाही का लगाया इल्जाम। क्या चन्नी का मतलब हनी ते हनी का मतलब मनी। मलेरकोटला साबका डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा का विवादित बयान। बोले मेरे जलसे दे कोल हिंदुआं नूं इजाजत दित्ती तां हालात कर देवांगा मुश्किल। बीजेपी ने चोण कमिशन दे कोल कीती शिकायत। क्या धर्म के नाम ते लोकां नूं भड़काया जा रहा है। डीएचएमसी के नवे प्रधान की चोण दौरान जबरदस्त हंगामा। जनरल इजलास की मीटिंग के दौरान हुई हथोपाई ते तिखी तकरार। एचजीपीसी प्रधान धामी नूं प्रोटेम चेयरमैन लगाए जाने ते होया विरोध। हरमंदर साहिब नतमस्तक होए भगवंत मान। सीएम फेस ऐलाने जाने तो बाद पहली बार पहुंचे अमृतसर, किया रब का शुकराना। सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं परमिंदर सिंह तेजा, सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। शुरुआत करांगे साबका डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा के विवादित बयान तो। हिंदुआं नूं लैके मुस्तफा दे वल्लों विवादित बयान दिता गया है। मुस्तफा का कहना है कि हिंदुआं नूं मेरे बराबर जलसे की इजाजत ना दिओ, अजे हालात पैदा करांगा संभालने मुश्किल होणगे। की चोणां नूं फिरकू रंगत देण दी एक कोशिश हो रही है, क्योंकि जदों अजिहा विवादित बयान सामने आउंदा तां फिर सवाल तां जरूर ये बनदा है कि की चोणां नूं फिरकू रंगत देण दी कोशिश हो रही है। आम आदमी पार्टी दे हंगामा करन ते दरअसल मोहम्मद मुस्तफा भड़के। दरअसल साबका डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा अपनी पत्नी कांग्रेस उम्मीदवार रजिया सुल्ताना के हक दे विच चोण प्रचार कर रहे सन ते इस दौरान आप वर्कर उत्थे पहुंच गए, जिन्हां ने मुस्तफा के खिलाफ नारेबाजी करनी शुरू कर दी, जिसते मुस्तफा भड़क उठे तो उन्होंने इत्थों तक कह दिता कि हिंदुआं नूं मेरे बराबर जलसे की इजाजत ना दिओ, अजे हालात पैदा करांगा संभालने मुश्किल हो जाणगे। मेरे साथ है। मैं कानून के हिसाब से चलने वाला इंसान हूं। आज इन्होंने हरकत की है। मेरा जलसा यहाँ होना था, इन्होंने शोर मचाने की कोशिश की है। अगर दोबारा इन्होंने ऐसा किया, मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, इनका कोई जलसा नहीं होने वाला। मैं कौमी सिपाही हूँ। मैं आरएसएस का एजेंट नहीं हूँ जो डर के घर में घुस जाऊंगा। अगर दोबारा इन्होंने ऐसी हरकत की, खुदा की कसम इनके घर में घुस के मारूंगा। ये आज मैं सिर्फ वार्निंग दे रहा हूँ। मैं वोटों के लिए नहीं लड़ रहा, मैं कौम के लिए लड़ रहा हूँ। और जिला प्रशासन को भी बताना चाहता हूं, अगर दोबारा ऐसी हरकत हुई, मेरे जलसे के बराबर में अगर फितनों को इजाजत दी गई, तो मैं ऐसे हालात पैदा कर दूंगा कि संभालने मुश्किल हो जाएंगे। मैं झाड़ू वालों को घर में जा जाके झाड़ू से पिटूंगा। सो तुहानूं पूरा यह बयान सुनाया। यह बयान है विवादित बयान साबका डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा का। मोहम्मद मुस्तफा का कहना है कि हिंदुआं नूं मेरे बराबर जलसे की इजाजत ना दिओ, अजे हालात पैदा करांगा कि संभालने मुश्किल होणगे। इस बयान तो बाद सीधे तौर पर सवाल तो बनता कि की चोणां नूं फिरकू रंगत देण की एक कोशिश की जा रही है। दरअसल साबका डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा अपनी पत्नी कांग्रेस उम्मीदवार रजिया सुल्ताना के हक दे विच चोण प्रचार कर रहे सन ते इस दौरान आप वर्कर उत्थे पहुंच गए, जिन्हां ने मुस्तफा के खिलाफ नारेबाजी करनी शुरू कर दी, जिसते मुस्तफा भड़क उठे ते इत्थों तक कह दिता कि हिंदुआं नूं मेरे बराबर जलसे की इजाजत ना दिओ, जे हालात पैदा करांगा कि संभालने मुश्किल हो जाणगे।
आर्मी सिपाही हूँ, मैं आरएसएस का एजेंट नहीं जो डर के घर में घुस जाऊंगा। अगर दोबारा इन्होंने ऐसी हरकत की, खुदा की कसम इनके घर में घुस के मारूंगा। आज मैं सिर्फ वार्निंग दे रहा हूं, मैं वोटों के लिए नहीं लड़ रहा, मैं कौम के लिए लड़ रहा हूं। मैं जिला पुलिस और जिला प्रशासन को भी बताना चाहता हूं, अगर दोबारा ऐसी हरकत हुई, मेरे जलसे के बराबर में अगर वीडियो को इजाजत दी गई, तो मैं ऐसे हालात पैदा कर दूंगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। मैं झाड़ू वालों को घर में जा जाके झाड़ू से पिटूंगा। मैं कानून के हिसाब से चलने वाला इंसान हूँ। आज इन्होंने हरकत की है, मैं कानून के हिसाब से चलने वाला इंसान हूँ। आज इन्होंने हरकत की है, मेरा जलसा यहाँ हो रहा था, इन्होंने शोर मचाने की कोशिश की है। हाँ जी सर, जो वीडियो एक वायरल हो रहा है जिसपे आप कह रहे हैं कि मेरे पैरेलल अगर कोई जलसा हुआ तो ऐसा माहौल बिगाड़ूंगा कि ये लोग देखते रह जाएंगे, तो क्या है इसका सच? किसको ये आप मैसेज दे रहे हैं और क्या इससे माहौल खराब नहीं होगा पंजाब का? मैं माहौल सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ उसमें, क्योंकि आप लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे। जो मेन चीज है कि अगर दोबारा ऐसी हरकत हुई, आप लोग उसको क्यों इग्नोर कर रहे हैं? जी, वो जो मेरा आउटबर्स्ट है, जो मेरा गुस्सा है, उसकी जड़ है कि मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर दोबारा ऐसी हरकत हुई, जी, ये मेरा कोई जलसा नहीं था। जी, मैं किसी के घर चाय पीने गया था, जी, किसी के घर चाय पी के निकला, वहां पे झाड़ू वालों के एक ग्रुप ने मेरे ऊपर हमला किया। ओके, मैंने आगे 50 गज पे जाके देखा, हमारे कुछ कांग्रेस के लड़के, जो एक नियमित जलसा नहीं था, जी, वहां पे अपना संगीत चला रखा था उन्होंने। जी, वहां पे पहुंचकर मैंने माइक उठा के मैंने ये कहा जी, कि अगर दोबारा उन्होंने ऐसी हरकत की, जी, तो मैं इनको सबक सिखाऊंगा, मैं घर घर जाके इनको झाड़ू से मारूंगा। उसमें एक शब्द सुनाई दे रहा है, हिंदुओं शब्द क्या? ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਗਰੀਬ ਦੀ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰ ਬੱਲੂਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮੈਗ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹਲੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਦੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ। ਹਲੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ। ਸਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਨੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਵੀ ਚੰਨੀ ਦਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਸਕੈਮ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ 1000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਪਲਾ ਹੋਇਆ, ਚੰਨੀ ਦੇ ਭਰਾ ਉੱਥੇ ਚੀਫ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੇਨ ਪਰਚਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ। ਹੁਣ ਵੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕੱਲਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਭਾਂਜਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਆ ਭਾਂਜਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਚ ਅੱਗੇ ਸੀ, ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ, ਪੋਸਟਿੰਗ ਲਾਉਣੇ, ਐਸਐਸਪੀ ਲਾਉਣੇ, ਰੇਤਾ ਦਾ ਮਾਫੀਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਚੰਨੀ ਨੇ 2-2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲਿੱਤਾ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ। 2-2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹਰ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਤੋਂ ਚੰਨੀ ਨੇ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜਾ 10-11 ਕਰੋੜ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਭਿੰਨ ਪੈ ਗਈ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਾਊਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੇਡ ਪਈ ਤਾਂ ਚੰਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਰਿੰਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਸਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪੈਸਾ ਜੀਪਾਂ 'ਚ ਭੇਜ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਆਪਣੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ? ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਲਿਕਰ ਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰੇਤ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੂਥ ਸਾਰਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਲਾਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, 13 ਨਖਾਤੀ ਪਲਾਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਬ ਯੂਥ ਕਿਹੜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ 10ਵੀਂ
ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਈਲੈਟ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨੌਕਰੀ ਉਹਨੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕਾਲਜ ਚੰਗੇ ਆ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਲਜ ਪੰਜਾਬ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੁਫਤ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ। ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਚ। ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਚ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਕਿ ਸੋ ਈਡੀ ਰੇਡ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਗਰਾਮ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਈਡੀ ਰੇਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ। ਸੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀਐਮ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਦੀ ਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਰੇਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਿਕਰੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੇਤ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਮ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਹੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿਆਸੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਹੁਣ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ। ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਧੂਰੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੇ ਨੇ। ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ। ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਆ ਜਾਣ, ਧੂਰੀ ਆ ਜਾਣ, ਵੈਲਕਮ। ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਲੜ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਲੜ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਚਾਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਜੋ ਧੂਰੀ ਆਉਣ ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ कि ये तो चमकौर साहब से हार रहे हैं। हम चमकौर साहब में ही बैठे हैं, मैंने देखा आपको लोगों के बीच। तो खुद लड़ लेना आकर मेरे साथ। पंजाब का सीएम तो बनना चाहते ही है। उसमें भी केजरीवाल जी कह रहे हैं कि ये तो चमकौर साहब से हार रहे हैं। हम चमकौर साहब में ही बैठे हैं, मैंने देखा आपको लोगों के बीच। तो खुद लड़ लेना आकर मेरे साथ। पंजाब का सीएम तो बनना चाहते ही है। उसमें भी केजरीवाल जी कह रहे हैं कि ये तो चमकौर साहब से हार रहे हैं। हम चमकौर साहब में ही बैठे हैं, मैंने देखा आपको लोगों के बीच। तो खुद लड़ लेना आकर मेरे साथ। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਈਡੀ ਰੇਡ ਮਾਮਲੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਗਰਾਮ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ 1000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਮਤਲਬ ਹਨੀ, ਹਨੀ ਮਤਲਬ ਮਨੀ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਚੰਨੀ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਸਟਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕਬਾਲ ਸਰਪੰਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਨਜੀਟੀ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਥਿਤ ਸਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕਥਿਤ ਸਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸਟਿੰਗ ਕਥਿਤ ਸਟਿੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਨੀ ਤੇ ਮਨੀ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ C is for Congress, C is for Channi and C is for corruption. 3 C's ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਮਸਲਾ ਹੈ ਅਬਾਊਟ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਔਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ 1000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਕਿ ਜੀ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀ ਕਿ 10 ਕਰੋੜ ਕੈਸ਼ 12 ਲੱਖ ਦੀ ਰੋਲੈਕਸ ਦੀ ਘੜੀ 55 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਨੀ ਟ੍ਰੇਲ 21 ਲੱਖ ਦੀ ਜੁਐਲਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਨੀ ਜਿਹਦੀ ਕੀ ਆ ਉਹਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਕੀ ਆ ਉਹਦੀ ਔਕਾਤ ਕੀ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਇਹ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ that he is only and only ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਸਾਲੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੋਰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲਾ ਲੰਮਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੇਖੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਰੇਡ ਹੋਈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਖਬਰ ਮੈਂ ਰੀਕਲੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ 10 ਕਰੋੜ ਸਿੱਧਾ ਕੈਸ਼ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਦ ਕਿ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਲੀਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਇੰਨੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਟਿਕਾਣੇ ਸਰ ਰੇਡ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫੇਰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੁੰਦੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈ? ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਾਮਨ ਤੇ ਦਾਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਦੇ। ਦੇ ਨੇਤਾ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਆਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ FIR ਕੀਤੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੇਲ ਲਈ ਨਸਿਆ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਛੁਪਿਆ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜਦ ਤੱਕ ਚੰਨੀ ਜੀ ਦੀ ਬੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹਾਵਤ ਸੁਣੀ ਹੈ ਨਾ, 100 ਚੂਹੇ ਖਾ ਕੇ ਬਿੱਲੀ ਹਜ ਨੂੰ ਚੱਲੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਸਵੱਛ ਛਵੀ ਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਾਮਨ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਦਾਗ ਲਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਦਾਮਨ ਤੇ ਖੁਦ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕਿੰਨੇ ਧੱਬੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤੋਲੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੱਚ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਉਛਾਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਰੋਪ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਖੁਦ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਲੱਗੇ। ਹਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਹੋ ਸਬੂਤ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। FIR ਹੋਈ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ? ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਦਾਗ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਚੰਨੀ ਜੀ ਤੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾ ਕਰ ਕਿਚੜ ਉਛਾਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਚੜ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਧੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ। ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।